नमस्कार जय जगन्नाथ हार्दिक भाव में स्वागत जनाऊँगी आज क्लास को जमीक आम पीजीटी समस्त क्लासेस गुड़ाक करुचे आदि आपण मैंने आज मो क्लास रे नुआ अच्छा तेबे चैनल टी को सब्सक्राइब करने को अनुरोध आपण मैंने जहाँ भी जो टॉपिक गुड़ाक मुझे देखी ने ठीक अच्छे तेबे आज आमर विषय वस्तु रही अभिमन्यु सामंत सिंहार विषय आम आज जाना यहाँ आमर पेपर 2 रे रही जे अभिमन्यु सामंत सिंहार को आम ओडिया साहित्य रे कहीं जानिबा तांको जन्म केउठी तांकर वंश परंपरा कौन रही साहित्य साधना कौन सब रही से विषय आम आज जानिबा। तेबे अभिमन्यु सामंत सिंहार तांकर जन्म रही कटक जिल्लार बालिया बोली गोटे जमीदारी अच्छी है बालिया जमीदारी अंतर्गत यहाँ बालिया ग्राम नुह से गोलकुंड ग्राम बालिया जमीदारी अंतर्गत गोलकुंड ग्राम मन रखिब गोलकुंड ग्राम या मध्य केउठी केउठी बालिया ग्राम भी लिखा जाइछि बालिया जमीदारी गोलकुंड ग्राम ठीक अच्छे। तो सी प्रथम आम जानिले जे अभिमन्यु सामंत सिंहार जन्म केउठी रही ना जाजपुर जिल्ला रे आ बालिया जमीदारी रे आ गोलकुंड ग्राम रे मुझे कि क्लास रे कही जितेबाला भी तुम्हें मो क्लास करुछ तो खाता और पेन पेपर पेन निज पाखे रखिथिबो जहाँद्वारा मेंशन करना जहाँ भी किसी मुझे कहूँ से तुम्हें नोट्स करदेव जहाँद्वारा परीक्षा रे बहुत उपयोगी हेबो। तेबे आम जानिले स्थानर प्रथमे केउठारे जन्मग्रहण करथिले ठीक अच्छे देख मु लिखि दउछि गोलकुंड तांकर जो गोटे लेखा रही प्रेम चिंतामणि से ही काव्य अनुजाई तांकर जन्म समय को से कहते 1760 मसीहा फेब्रुआरी मास 23 तारिख 1760 फेब्रुआरी 23 तारिख से जन्मग्रहण करिसेंती पिता नाम हेउछि इंद्रजीत सामंतराय और माता नाम हेउछि तुलसी देवी। देख पिता पितांकर नाम हेउछि इंद्रजीत सामंतराय माता हेउछंती तुलसी देवी आ पत्नी नाम हेउछि विमला देवी आ शिक्षा दीक्षा और काव्यगुरु जे रही सदानंद कविसूर्य ब्रह्मा। ये परीक्षा बेले बेले प्रश्न आसे मन रखिबो जे अभिमन्यु सामंत सिंहार शिक्षा गुरु किंबा दीक्षा गुरु किंबा काव्यगुरु जेकोसी परीक्षा आसू से तीनटा जाक गुरु हेउछंती कवि सदानंद कविसूर्य ब्रह्मा। से अल्प बयस ही किसी रचना आरंभ करते माने 12 ରୁ 14 वर्ष बयस ही से रचना आरंभ करते बाघ गीत चढ़ई गीत बोलेहुंटी गीत इत्यादि सब रचना करते आउ अन्य से केते गुड़िए काव्य आउ रचना करिसेंती। तो से सब विषय तो आम जानिबा वर्तमान आम जानिबा जे तांकर जो पिता रही से पिता जेहेतु तांकर जमीदारी रे से जन्मग्रहण करते पिता जड़े बालिया जमीदारी जमीदार रही शिक्षा कौन रही से विषय में जानिबा। तो अभिमन्यु सामंत सिंहार एक जमीदार परिवार जेहेतु से जन्म होइछंती तांकर शिक्षा दीक्षा प्रति यथोचित ध्यान दिया जाइथिला। वस्तुतः से काल रे राजा जमीदार माने ही ओडिशार साहित्य संगीत नृत्य कला थिले प्रधान पृष्ठपोषक सेमानकर साहित्य और प्रेरणा रे एही सबु कला उन्नतिर चरम सीमार उपनीत होइथिला। सेतेबेले परंपरा अनुसार राजा जमीदार माने पंडित सभा को राज्य तथा राज्य बाहर विशिष्ट ज्ञानी साधक पंडित लेखक देवज्ञ कवि संगीतज्ञ माने आसुथिले और सेमानंकर प्रतिभा ज्ञान गारिमा तथा पांडित्यर परिचय देई नाना पदपदवी सहकार से विदाय नेउथिले। तेबे सेतेबेले संस्कृत भाषार प्राधान्य और प्रतिष्ठा खूब बेसी थिला जेहेतु से जड़े जमीदार परिवार रे जन्मग्रहण करते तेणु तांकु यथोचित पाठ पढ़ाई परिवार से ध्यान देइथिले और से मध्य पाठ पढ़िथिले। तो अभिमन्यु आत्मिक जीवन उपरे मध्य से जो सब रही माने संस्कृत काव्य सब रही संस्कृत अलंकार काव्य व्याकरण कोशादि ग्रंथ ज्योतिषशास्त्र ये सबू से पढ़ी से उत्तम रूपे ज्ञान अर्जन करथिले। से काल समग्र भारतवर्ष रे जयदेवंक गीत गोविंद थिला विद्वान तथा रसिक मंडलीर अति प्रिय ग्रंथ। वैष्णव कवि विद्यापति और चंडीदासंक सुललित गीति समूह यथेष्ट आदर लाभ करथिला। अभिमन्यु एगुड़िक पढ़िबार मध्य सुजोग पाइथिले। अनुकूल परिवेश रे अभिमन्युଙ୍କ बाल्यकाल परिपृष्ट लाभ करिथिबारु
ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ସତ୍ ଶିକ୍ଷା ଅଭିମନ୍ୟୁ ତାହା ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ। ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ ନା ସଦାନନ୍ଦ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ଥିଲେ। ତେବେ ମାନେ ସେଇ ସଦାନନ୍ଦ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ରହିଛି, ଯେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁରୁ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ରହିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତେବେ ଚୈତନ୍ୟ ରହିଥିଲେ, ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ଲେଖିଦିଅ, ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ, ଶ୍ରୀ ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଶ୍ରୀ ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ରଘୁ ଗୋପାଳ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଶ୍ରୀ ରଘୁ ଗୋପାଳ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶିଷ୍ୟା ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଠାକୁରାଣୀ। ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟା ଥିଲେ ରଙ୍ଗନା ମାତା ଠାକୁରାଣୀ। ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ବନମାଳୀ ଦାସ। ଶ୍ରୀ ବନମାଳୀ ଦାସଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ କିଶୋର ଦାସ। ଶ୍ରୀ କିଶୋର ଦାସଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ସଦାନନ୍ଦ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା। ଆଉ ଶ୍ରୀ ସଦାନନ୍ଦ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ରହିଥିଲେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଥିଲେ ସଦାନନ୍ଦ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ। ସଦାନନ୍ଦ ବା ସାଧୁ ବାବା କେବଳ ଜଣେ ଗୁରୁ ନଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଓ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଲୀଳାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ସଦାନନ୍ଦ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ କେତୋଟି କାବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯୁଗଳ ରସାମୃତ ଲହରୀ, ଯୁଗଳ ରସାମୃତ ଭଉଁରୀ, ଚୌର ଚିନ୍ତାମଣି ଓ ନିଷ୍କାକମଣି ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଧାନ। ହେଲେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରଚନା ସମ୍ଭାର ଯେମିତିକି ରହିଛି ପ୍ରେମ କଳ୍ପଲତା, ପ୍ରେମ ଲହରୀ, ପ୍ରେମ ତରଙ୍ଗିନୀ, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛି। ପଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେ ସମୟରେ ଏହି ବୈଷ୍ଣବ ସଦାନନ୍ଦଙ୍କ ସମାଜରେ ବିଶେଷ ପ୍ରତିପତ୍ତି ଥିଲା। ସେମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କଠାରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି କୃତାର୍ଥ ହେଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଶିକ୍ଷାରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ସଦାନନ୍ଦ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ଥିଲେ। ସେ ଯେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥିଲେ, ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ଥିଲେ ତା ନୁହେଁ, ଦୀକ୍ଷାଗୁରୁ ବି ଥିଲେ ଆଉ କାବ୍ୟଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ସଦାନନ୍ଦ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମାନେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଅନେକ କାବ୍ୟ କବିତା ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି ତାଙ୍କର ପରିଣୟ କିଭଳି ଭାବରେ ହୋଇଛି। ତ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଅଭିମନ୍ୟୁ ମାନେ ଛୋଟ ବୟସରୁ ହିଁ ବିବାହ କରିଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜମିଦାରଙ୍କ କନ୍ୟା ସଦାଶିବ ଜେନାଙ୍କ ଭଉଣୀ, ଦେଖ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଜମିଦାରଙ୍କର କନ୍ୟା, ଆଉ ରହିଛି କ'ଣ ନା 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହିଁ କିଏ ବିବାହ କରିଥିଲେ ନା କବି ଆମର ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହିଁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାଁ ରହିଥିଲା ବିମଳା ଦେବୀ। ସେ କାହାଙ୍କର ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ସଦାଶିବ ଜେନା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସଦାଶିବ ଜେନା। ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ବିମଳା ଦେବୀ ଯେ ନାନା ଭାବରେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ, ଏହା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଅଭିମନ୍ୟୁ ପ୍ରାୟ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରୁ କବିତା କୁଞ୍ଜରେ ଭ୍ରମଣ ବିଳାସୀ ଥିବାରୁ ବୈଷୟିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ଉଦାସୀନ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏତେ ବଡ଼ ଜମିଦାର ସବୁକିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ବସ୍ତୁତଃ ବିମଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ହିଁ ମଥାପାତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଜମିଦାର ବଂଶର କନ୍ୟା। ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ବୈଷୟିକ ଦିଗ ପ୍ରତି ସତର୍କ ନଜର ରଖି ନିଜର ଚିର ଆତ୍ମଭୋଜା କବି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁ କାବ୍ୟିକ ସ୍ୱାଧୀନତା, ତାହା ହିଁ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କୁ କାବ୍ୟ ସଂସାରରେ ନିରନ୍ତର ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲା ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ ଯଥାର୍ଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବିମଳା ଦେବୀ ଜଣେ ଗୁଣବତୀ, ବିଦୁଷୀ ଓ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ପରାୟଣା ରମଣୀ ଥିଲେ। ତାହାଙ୍କୁ ସହଧର୍ମିଣୀ ପଦରେ ଲାଭ କରି ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ଧର୍ମଜୀବନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତର ହୋଇଥିଲା। ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିୟୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀଟି ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି, ତାହାକୁ ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ସମୀଚୀନ ହେବ ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। ଅଧ୍ୟାପକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭାଷାରେ କିନ୍ତୁ ପତ୍ନୀ ବିୟୋଗ ଦୁଃଖର ବାର୍ତ୍ତା ବା ସେପରି କୌଣସି ଅନୁଭବର ଆଲେଖ୍ୟ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର କେଉଁ ରଚନାରେ ଅଛି? ପତ୍ନୀ ବିୟୋଗ କବିଙ୍କ ହୃଦୟରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନଟିକୁ ଅଶ୍ରୁଳ କରିଛି ବୁଝାପଡ଼େ ନାହିଁ।
ବାଘ ଗୀତ ଚଢ଼େଇ ଗୀତ ଲେଖିପାରୁଥିବା କବି ହୁଏତ ସେହି ଦୁଃଖରେ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତେ। ବାସ୍ତବିକ ଏବେ ଯେଉଁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀଟି ରହିଛି ଯେ ତାହା ଆମର ଅବିଶ୍ୱାସ ଆସେ ଯେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବିୟୋଗ ଘଟିଥିଲା ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ତାଙ୍କ ବଂଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ତାଙ୍କ ବିବାହ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଅନ୍ତିମ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ନାକୁ ଜାଣିଯିବା, ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଲେଖାକୁ ଯିବା। ତେବେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବାସ୍ତବିକ ଯେପରି ରୋମାଞ୍ଚକର ସେହିପରି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ଜୀବନର ଉତ୍ତର କାଳରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦାସୀନ। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରସରେ ନିମଜ୍ଜିତ ବିଦଗ୍ଧ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ନିଜର କାବ୍ୟ ସଂସାରରେ ଭ୍ରମଣ କରି ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଥିଲେ ତାହା ତୁଳନାରେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ସୁଖ ଥିଲା ନିହାତି ଅକିଞ୍ଚିତକର। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଖେଇ ଆସିବା ଜାଣି ଅଭିମନ୍ୟୁ ନିଜର ଚିର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ରାସସ୍ଥଳୀ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଅନ୍ତିମ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ସେ ଆଶା ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ସେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ବାଲିଆଠାରୁ ମାତ୍ର 1 କୋଶ ଦୂରରେ ସେ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କଲେ। ଏପରିକି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଲା। ସେ ସେଇଠାରେ ନିଜର ଗୃହ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅଣାଇ ତାଙ୍କରି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଶାରେ ହିଁ ରହିଯାଇଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ପରିଜନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ସମୟରେ ହିଁ ସେଇଠାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମାତ୍ର କିଛି ବାଟ, ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମଠାରୁ କିଛି ବାଟ ଯିବା ସମୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାସ୍ତବରେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ଜୀବନ ଥିଲା ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରୀତିର ଜାହ୍ନବୀ। ସେ ଜାହ୍ନବୀ ଧାରାର କୁଳୁକୁଳୁ ଧ୍ୱନି ତାଙ୍କ ରଚନାରେ ଛନ୍ଦାୟିତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ସେଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ଜୀବନ ସାହିତ୍ୟ ଏକ ତଥା ଅଭିନ୍ନ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଚଢ଼େଇ ଗୀତ, ବାଘ ଗୀତ, ବୋଲେହୁଣ୍ଟି ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାଘ ଗୀତ ଚଢ଼େଇ ଗୀତ ତାଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତିଭାର ଯେ ସ୍ଫୁରଣ ତାହା ଅସ୍ୱୀକାର କରିହେବ ନାହିଁ। 1931 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ 1931 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସ୍ୱରାଜ ସାହିତ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସୌଜନ୍ୟରୁ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ବାଘ ଗୀତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, 1931 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରାଜ ସାହିତ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏଇଥିରୁ ହିଁ ବାଘ ଗୀତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ରହିଛି ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହି ପୁସ୍ତକର ଭୂମିକାରେ ଶ୍ରୀ ରାମପ୍ରସାଦ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର ଲେଖକ ଅଭିମନ୍ୟୁ, ମହାକବି ଅଭିମନ୍ୟୁ, ଉତ୍କଳ କାବ୍ୟ ଜଗତରେ ସମ୍ରାଟ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଯେ ଦିନେ ବିଶ୍ୱ ମଝିରେ କବିତ୍ୱର ଗାରିମାମୟ କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ ପୋତିବେ ତାହାର ପରିଚୟ ଏ ଛୋଟ ବହି ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡରୁ ହିଁ ମିଳେ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ବହି ବାଘ ଗୀତ ଆଉ ଚଢ଼େଇ ଗୀତ ଏଇ ଦୁଇଟି ବହିରୁ ହିଁ ଯେ ଯେମିତି ଆମେ ତୁଳସୀ ଦୁଇପତ୍ରରୁ ବାସେ ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ପ୍ରତିଭାର ସ୍ଫୁରଣ ଏଇଥିରେ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ବାଘ ଗୀତ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଚଢ଼େଇ ଗୀତ ସେଇ ଦୁଇଟି ଗୀତ ପ୍ରକାଶ କରି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକାରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବାଘ ଗୀତଟି ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳବାଣୀରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ବାଘ ଗୀତ ରହିଛି ଏ ବାଘ ଗୀତଟି ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳବାଣୀରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ମନେ ରଖିବ, ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳବାଣୀରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏହାର ପଦ କେତୋଟି ରହିଛି ନା 20ଟି ପଦ ରହିଛି। ଏକ ସରଳ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ସାବଲୀଳ ବାଣୀବିଳାସ। ମାତ୍ର 9 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହିଁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଏହି ଗୀତିଗାଥାଟିକୁ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀଙ୍କ ଗଳାରେ ଗ୍ରଥିତ କରିଥିଲେ। ତାହା ଯଦି ସତ୍ୟ ହୁଏ ତେବେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏହି ଧାରଣା ନେବାକୁ ହେବ ଯେ ବାଘ ଗୀତ କୌଣସି କବି ଯଶାଖ୍ୟାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତିର ଦୁରନ୍ତ ପ୍ରେରଣାରୁ ହିଁ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ରାଗରେ ଏହା ରଚିତ ହୋଇଛି। 20ଟି ପଦ ଏଥିରେ ରହିଛି। ତେବେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ଏହି ବାଘ ଗୀତରୁ ଦୁଇ ପଦ ପଢ଼ୁଛି। କେ ବୋଲଇ ବାଘ ଆଜି ରାତିରେ ବସିଥିଲା ସେ ଚଉରା କତିରେ, ନଗର ଚାରିପାଖେ ବୁଲି ଯାଇଛି, ଚାଲୁଣି ପ୍ରାୟକ ପାଦ ପଡ଼ିଛି, ଦେଖିଲୁ ସକାଳେ ଗରଜିଲା ଗଜା ତିନ୍ତୁଡ଼ି ମୂଳେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାଘଟି ଆସିଛି ସେ ବାଘଟିକୁ ଯେମିତି ଅନୁଭବର ସହିତ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗରଜନ ଘନ ଲୋକ ଗହଳ, ରକତ ବହିଯିବାର ତ ଜଳ, ଭୋକ ପରି ରଡ଼ି ଛାଡ଼େ ଚିତ୍ତଳ, ବରାହ ଶବଦ ପକ୍ଷୀ ଡହଳ, ପୃଥ୍ୱୀ ଟଳମଳ ଧୂମମୟରେ ରୁଚିଲେ ଅଚଳ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି।
ଚଢ଼େଇ ଗୀତ ଓ ବାଘ ଗୀତ ରଚନାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ହେଉଛି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି। ସେ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ତାହାଙ୍କୁ ଅଭିମନ୍ୟୁର ପ୍ରତିଭା ବିକାଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସ୍ୱଭାବତଃ କବି ପ୍ରତିଭା ନେଇ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଲେଖନ ଯେପରି ଥିଲା କାଉଁରୀ କାଠି, ସେ କାଠି ଛୁଆଇଁ ଦେଲେ ମାଟି ସୁଦ୍ଧା ଯେପରି ସୁନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେହିପରି ଯେଉଁ ରଚନାଟିରେ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଯେପରି ସୁନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ସବୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଏଇଠି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୀତ ରହିଛି ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି, ପ୍ରେମ କଳା, ରସବତୀ, ସୁଲକ୍ଷଣା, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। 1788ରୁ 1788 ମଧ୍ୟରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି, ଯେତେବେଳେ କବିଙ୍କୁ 29 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ 1789ରୁ 90 ମଧ୍ୟରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରେମ କଳା, ଯେତେବେଳେ କବିଙ୍କୁ 30 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ରସବତୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି 1791ରୁ 1792, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 32 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ସୁଲକ୍ଷଣା ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି 1796ରେ, କବିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 36 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କେତୋଟି ତାଙ୍କର ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାୟିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ। ଆଉ କବି ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି 1806 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ମନେ ରଖିବ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ରହିଥିଲା କେବେ? 1760 ଫେବୃଆରୀ 23 ତାରିଖ ହେଲା। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି 1806 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଏଇ ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ। ଏଥିରେ 68 ଛାନ୍ଦ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରେମାନୁଭୂତି ଏହି କାବ୍ୟରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି। ଏଥିରେ ନାୟକ ନାୟିକା ଭେଦ, 64 କାମକଳା, 16 ଶୃଙ୍ଗାର, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଭକ୍ତି ଆଦି ବୈଷ୍ଣବ ଦର୍ଶନ ପରିବେଶିତ ହୋଇଛି। ଏହି କାବ୍ୟର ସମ୍ପାଦକ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶୁତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମନେ ରହିବ, ଏହି କାବ୍ୟର ସମ୍ପାଦକ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶୁତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେବେ ଯେଉଁ 68 ଛାନ୍ଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୌଳିକ ରଚନା ନୁହେଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ବଙ୍ଗୀୟ କବି ଯଦୁନନ୍ଦଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ଗୋବିନ୍ଦ ଲୀଳାମୃତ, ଦେଖ ଗୋବିନ୍ଦ ଲୀଳାମୃତ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋବିନ୍ଦ ଲୀଳାମୃତ ରହିଛି, ଏହି ଗୋବିନ୍ଦ ଲୀଳାମୃତ ଛାୟାରେ ହିଁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀକୃତ ଗୋବିନ୍ଦ ଲୀଳାମୃତ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଛାୟାରେ ହିଁ ତାହାକୁ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର ଅଷ୍ଟକାଳ ଲୀଳା ବିଳାସ ହିଁ ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣିର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ମନେ ରଖିବ, ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ଅଷ୍ଟକାଳ ଲୀଳା ବିଳାସ। ଆଉ ଏହାର କେତେ ଯେଉଁ ଛାନ୍ଦ ରହିଛି, ସେ ଛାନ୍ଦ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ ତୃତୀୟ ଛାନ୍ଦର ଲେଖିଛନ୍ତି କବି, ସେଇଟା ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କହିବା ଦିନକ ଚରିତ, ଜେରାକ ମାର୍ଗ ଅଭିମତ, ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ୟ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା, ଯେଉପାସକ ମନୋରଞ୍ଜା। ପ୍ରାତରୁ ପୁଣ ପ୍ରାତ ଯାଏ, କହିବା ସକଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ଦିନେକ କଥା ମଧ୍ୟେ ତହି, ସବୁରି ଭାବ ଥିବ ରହି। କବି ଏହି କାବ୍ୟର ବିଶେଷ ଛାନ୍ଦରେ କାବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଷୟର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁ 68 ଛାନ୍ଦ ରହିଛି, ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ ରହିଛି, ଯଦି ନୋଟ୍ସ ବନଉଛ ତାହେଲେ ଟିକେ ଲେଖିଦିଅ। ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ଗ୍ରନ୍ଥର ସୂଚନା ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଛାନ୍ଦରେ ଚୈତନ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ତୃତୀୟ ଛାନ୍ଦରେ ଶ୍ରୀରାଧା ପ୍ରେମତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଚତୁର୍ଥ ଛାନ୍ଦରେ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶାନ୍ତିକେଳି ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ପଞ୍ଚମ ଛାନ୍ଦରେ ରତି ବାହୁଡ଼ା ରାଧାପୁର ପ୍ରବେଶ। ଷଷ୍ଠ ଛାନ୍ଦରେ ନନ୍ଦପୁରରେ ପୌର୍ଣ୍ଣମାସୀଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ତଥା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ ଓ ଦନ୍ତମାର୍ଜନ। ସପ୍ତମ ଛାନ୍ଦରେ ରତି ଚିହ୍ନଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସଖାମାନଙ୍କର ପରିହାସ। ଦଶମ ଛାନ୍ଦରେ ପାକ ସମ୍ପାଦିତ ରୀତି। ଏକାଦଶ ଛାନ୍ଦରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭୋଜନ ବିଧି। ପଞ୍ଚଦଶ ଛାନ୍ଦରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାନନ ବିନୋଦ ବର୍ଣ୍ଣନା। ସପ୍ତଦଶ ଛାନ୍ଦରେ ରାଧିକାଙ୍କର ଚିଟାଉ ପଠନ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଛାନ୍ଦରେ କୃଷ୍ଣ କନ୍ଦର୍ପ ରସା ଉତ୍କଣ୍ଠା ଚିନ୍ତା। ଊନବିଂଶ ଛାନ୍ଦରେ ବୃନ୍ଦାବନର ବର୍ଣ୍ଣନା। ବିଂଶ ଛାନ୍ଦରେ ବୃନ୍ଦାବନ କୁଞ୍ଜ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଏକବିଂଶ ଛାନ୍ଦରେ କୃଷ୍ଣ ଉଚ୍ଛନ୍ନ
ବନଭ୍ରମଣ ଚତୁର୍ବିଂଶ ଛାନ୍ଦରେ ଶ୍ରୀରାଧା ସ୍ୱାଧୀନ ଭତୃକା ଉକ୍ତି, ପଞ୍ଚବିଂଶ ଛାନ୍ଦରେ ରାଧା ଉତ୍କଣ୍ଠା ଉକ୍ତି, ସପ୍ତବିଂଶ ଛାନ୍ଦରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିଟାଉ, ତ୍ରିଂଶ ଛାନ୍ଦରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟୁକ୍ତି ଛନ୍ଦଶ୍ଲେଷ, 31 ଛାନ୍ଦରେ ସଖୀ ଛଳୋକ୍ତି, 32 ଛାନ୍ଦରେ ପରିହାସ ଉକ୍ତି, 33 ଛାନ୍ଦରେ ବଂଶୀହରଣ ବିନୋଦ ପ୍ରଭୃତି ସୂଚନା ହୋଇଅଛି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ଉପଜୀବ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ଶୁଦ୍ଧ ରାଗାତ୍ମିକ ପ୍ରେମର ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଠକକୁ ଅନୁଭୂତ କରିଥାଏ। ଏହାର ନାମକରଣ କରିବାରେ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଓ ଦୀକ୍ଷାଗୁରୁ ସଦାନନ୍ଦ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ସଦାନନ୍ଦ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ପ୍ରେମଚିନ୍ତାମଣି ନାମକ ଏକ କାବ୍ୟ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରେମଚିନ୍ତାମଣି ନାମକ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚୌତିସା ରଚନା କରିଥିଲେ। କଦମ୍ବ କାନନରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ରାଧାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଓ ମିଳନ ଭିତରେ ଦେଇ ପ୍ରେମଚିନ୍ତାମଣି ଚୌତିସାଟି ପରିସମାପ୍ତି। ମନେହୁଏ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଏହି କବିତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଏପରି ଏକ କାବ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ ଓ ସେହି ଅନୁସାରେ କାବ୍ୟର ନାମକରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବଙ୍ଗ୍ୟ କବି ଯଦୁନନ୍ଦଙ୍କର ଗୋବିନ୍ଦ ଲୀଳାମୃତ ମଧ୍ୟ କବିଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ତେବେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ପ୍ରେମଚିନ୍ତାମଣି ଗୋବିନ୍ଦ ଲୀଳାମୃତର ଅନେକ ପଦ ଅନୁଦିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ସେହି ବଙ୍ଗ୍ୟ କବି ଯେଉଁ ରହିଛି କବିତାଟି, ସେହି କବିତାର ଛାୟାରେ ହିଁ ଏହି ପ୍ରେମଚିନ୍ତାମଣି କବିତାଟି ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରେମକଳା। ପ୍ରେମକଳା କାବ୍ୟଟି ଏକ କାଳ୍ପନିକ। ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖିଥିଲେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ରହିଥିଲା ଆମର ପୌରାଣିକ, ଆଉ ପ୍ରେମକଳାଟି ଆମର ରହିଛି କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଛାନ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 64। ନାୟକ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର, ନାୟିକା ପ୍ରେମକଳା। ଏଥିରେ ନାୟକ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର, ନାୟିକା ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରେମକଳା। ଏହି ଦୁଇଜଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ଓ ମିଳନ ବିଚ୍ଛେଦକୁ ନେଇ କାବ୍ୟର କଥାବସ୍ତୁ ରଚିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କାବ୍ୟଟି ରହିଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ରସବତୀ। ରସବତୀ ଏକ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ। ଏହାର ଛାନ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା 32। ଲାବଣ୍ୟବତୀର ଅନୁକରଣରେ ଏହା ରଚିତ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟର ଅନୁକରଣରେ ଏହା ରଚିତ। ଆଉ ଏଥିରେ ନାୟକ ରହିଛନ୍ତି ମାଳବର ରାଜା, ଆଉ ନାୟିକା ରହିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗ ଦେଶର ରାଜକନ୍ୟା ରସବତୀ। ଆଉ ଏହାର ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଏସବୁ କି ପଏଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିବ। ଏହି କାବ୍ୟଟିକୁ ରଚନା କରିବାରେ କବି ରୀତିଯୁଗ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ବରେଣ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏହିପରି। ଅଙ୍ଗ ଦେଶର ରାଜା କୀର୍ତ୍ତିବନ୍ତଙ୍କ ମହିଷୀ ମନୋରମାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ କାବ୍ୟ ନାୟିକା ରସବତୀର ଜନ୍ମ। ମାଳବ ଦେଶର ରାଜକୁମାର ସୁଧାକର ପାଇଁ ସେ ମନୋନୀତ। ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ଅନୁରାଗ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ କବି ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ଏଠାରେ ଚିତ୍ରପଟର ସହାୟତା କରିଅଛନ୍ତି। ରାଜା ସ୍ୱୟଂବରକୁ ସୁଧାକର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାଗରିକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଯଥାବିଧି ସାମାଜିକ ପ୍ରଥାନୁସାରେ ରସବତୀ ଓ ସୁଧାକରଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ସେତେବେଳର ସାମାଜିକ ରୀତି ଅନୁସାରେ ମଙ୍ଗଳ, ଗନ୍ଧସଣ ବିଧାନ, କୋଇଲି ବୁଡ଼ ପ୍ରଭୃତି ବିଧିର ଚିତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ କବି ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। କେଳିଗୃହର ବର୍ଣ୍ଣନା, ସେଠାରୁ ଫେରିବା ପରେ ସଖୀମାନଙ୍କର ହାସ ଉପହାସ, ରସବତୀର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ଅଭିମାନ ଓ ଶେଷରେ ମାନଭଞ୍ଜନ ପରେ ମିଳନରେ କାବ୍ୟଟି ପରିସମାପ୍ତ ଘଟିଛି। ଏହି କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟଟିର ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହ କବି କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ବିବାହ ପରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରେମ ଭାଷାରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କାବ୍ୟଟିରେ ପ୍ରେମର ପ୍ରକାଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇ ଉଠିଛି। ତେବେ ସେଥିରୁ ପଦେ ଲେଖାଯାଇଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ବୀର ଗୁନ୍ଥିଲା ଯତ୍ନେ ମାଳତୀ, ବାମା ବେଣୀରେ ଖଞ୍ଜି ଝଟତି, କହେ ଆଜୁ ଫୁଲ ଡାଳ ମୂଳା ହେଲା, ହେଉ ହେଉ ରସବତୀ ହେ ସୁଜନେ, କାନ୍ତ ବଦନୁ ହେ ବାଣୀ, କୁରୁବକ ଫୁଲକୁ ସେ ଆଣି, କାନ୍ତ ଚରଣେ ଦେଇ ବୋଲେ, ଏପରି କରୁଥିବ ଗୁଣମଣି ହେ ଜୀବେଶ। ଏହି ପ୍ରେମ ପୁଣି ଯେପରି ବଳିଷ୍ଠ ସେହିପରି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ମଧ୍ୟ।
ठीक अच्छे आम जानिले जे काव्यर नायिका रही मालव देशर राजा जी कि अच्छे सुधाकर आउ नायिका रही अंग देशर राजकन्या रसवती। काव्य विच्छेद सृष्टि अभिमन्यु वास्तव परिकल्पना कर चित्रसेन द्वारा सुधाकर को अपहरण कराई एवं तत्पर हंस पिठी बसाई आनी रसवती निकट में पहुँचाई अछंती। एटा मध्य आम देखा पाइबा। रसवती स्वकीय प्रीतिर एक मनोज्ञ आलेख्य। गौड़ीय वैष्णव धर्म परंपरा रे परकीय प्रीति अधिक श्लाघ्य होइतिले हे अभिमन्यु एही काव्यटी को किंतु स्वकीय प्रीतिर निर्यास रुद्धिमंत कर जाई अछंती। केवल सेतिक नुहे एही काव्यटीर मध्य रीतिजुगर आदर्श रे मिलनांतक होई उठिछि। नायक सुधाकर और नायिका रसवती मिलन मध्य घटी काव्यर मधुर परिसमाप्ति। ठीक अच्छे तेबे तार परवर्ती समय आम देखा अन्य एक काव्य रही जार ना हो सुलक्षणा। ये सुलक्षणा देखा सुलक्षणार छंद संख्या रही 16। ये 16टी रागरे मध्य रचना करा जाइछि। यह मध्य गोटे पौराणिक काव्य। दुर्योधन कन्या सुलक्षणा सहित श्रीकृष्णकर पुत्र सांबंकर प्रणय कहानी होउछि काव्यर विषय वस्तु। यार संपादक होउछंती रामचंद्र महांती। ठीक अच्छे सुलक्षणा काव्यर विषय वस्तु मोटामोटी एहीपरि जे हस्तिनार महामानी राजा दुर्योधनकर कन्या हेउछंती सुलक्षणा। से थिले जेपरि अनन्या सेहीपरि रूपश्री। ठीक अच्छे एपरि भुवन मोहिनी रूपश्री कन्यांक पाई त्रिभुवन रे उपयुक्त बरपात्रर संधान न मिलबारु शेषरे राजा दुर्योधन से कालर प्रथानुसार एक स्वयंवर सभार आयोजन करथिले। से कथा जेतेबेले नारद मुनि शुणिले से सुलक्षणा को श्रीकृष्ण पुत्र सांब हस्तरे अर्पण करने प्रस्ताव देले। मात्र राजा दुर्योधन को ए प्रस्ताव भल लगिला नहीं। से प्रथमतः जदुवंश मानक सहित बंधु बांधिबाकू हेय मने कले। द्वितीयतः सेमानक सहित तांकर संपर्क खूब मधुर नथिला। दुर्योधन ठारू नास्तिबाड़ी शुणी नारद मने मने क्षुर्ण हेले। अंतपुर रे जाई सुलक्षणा निकट में उपगत होई तांको आशीर्वाद कले। सर्वे शुभे कृष्णवधू हुआ महिला। कृष्णवधू हेबापई सुलक्षणांकर मध्य थिला प्रच्छन्न अनुराग। मात्र सेथिपई तो आउ समय बा काहीं। राजा दुर्योधन तो घोषणा कर सारी आगामी काली प्रत्युषरु हेब स्वयंवर सभार आयोजन। नारद हसिले बड़ रहस्यमय भाव से माया विस्तार करी सांबं को आनी पहुंचाई देले सुलक्षणा निकट में। नायक नायिकांकर गोपन मिलन संगठित हैला। परदिन प्रत्युषर जेतेबेले ए गोपन मिलनर कहानी प्रकाश पाइला सेतेबेले उत्क्षिप्त दुर्योधन सांबं को बध करबा पई उद्भ्रांत परि आदेश देले। ए संवाद पाई पांडव माने सांबंकर पक्ष समर्थन कले। अविलंबे द्वारकार मध्य संवाद पहुंचिला। क्रोधान्वित बलराम एथि प्रतिशोध नेबा पई हल उत्तोलन करिबारु कुरुपति भୟରେ तांकर शरण पशिले और शेषरे सांबंक सहित सुलक्षणांकर विवाह शुभ सर्वशुभरे संपन्न होइछि। सुलक्षणार परिसमाप्ति एहीपरि मिलांतक। एथिरे लावण्यवतीर छाया मध्य आमे देखिबाकू पाइबा। तेबे तांकर कवितारू सुलक्षणार तृतीय छंदरे सुंदर भाव रचना करा जाइछि। से क्षणे तक्षणे सुलक्षणा क्षणकांति पराए चमकिला। सुर मोहिनी निद्रा भांगीगला। सतमणि पुणी शेरमणि मणि भ्रमे शयने लोड़िला। हे सुजने श्रीहस्त को उरज मध्य भरी संकुले से पुरुष को गोरी। सेज लेउटाई कबरी फिटाई खोजई रम चातुरी हे सुजने। यह सुंदर भाव लिखा जाइछि। रस परिवेषण रे अनन्य असाधारण साफल्य वर्णना रे वर्णाढ़ विलास अलंकार प्रयोग रे गभीर रुचिशीलता और शब्द पांडित्य पराकाष्ठा सुलक्षणा काव्यटी को महान सारस्वत संपद रे परिणत कर देछि। भंजक द्वारा प्रभावित होई मध्य कवि वर्णना पाटवरे यथेष्ट मौलिकतार परिचय देइछन्ति। विशेषकर अलंकार प्रयोग रे कवि गभीर ध्यान देइथिबा कथाटी काव्यर मंगलाचरण रे आमे देखिबाको पाइबा। जेमिति से लिखिछन्ति सुलक्षणा नाम रे ए कवित्व होइब सरस लक्षणांकल रे विराजित हे। समस्त रमिला राम प्राय सुख हेब स आद्य नियम रे अविघ्न रे संधि हेब हे। तेबे जो सुलक्षणा काव्यटी को से स आद्य नियम रे ही रचना करिसेंती। एटा मध्य मन रखिबो। ठीक अछि। सुलक्षणा आलंकारिक प्रवृत्तिर परिचय देबाकू जाय अध्यापक पठाणी पट्टनायक कहती जे समग्र काव्य रे कवि निजर पांडित्य
ନିଜର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଏବଂ ଅଳଙ୍କରଣ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବାରମ୍ବାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ହେଁ କେବଳ ତ୍ରୟୋଦଶ ଛାନ୍ଦରେ ସେ ଆଦ୍ୟାନୁପ୍ରାସ, ପ୍ରାନ୍ତାନୁପ୍ରାସ, ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତାନୁପ୍ରାସ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ଆଦ୍ୟାନୁପ୍ରାନ୍ତାନୁ ଏସବୁ ଉପରେ ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାବ୍ୟଟି ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତେବେ ଏଇ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଯାହା ପାଇଁ କି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ସାହିତ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସ୍ଥାନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ କାବ୍ୟଟି କବିଙ୍କର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରଚିତ ବା ସେ ପରିଣତ ବୟସରେ ଏହା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ରୀତିଯୁଗ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହା ଏକ ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି। ଏଥିରେ କବିଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ, ଆଳଙ୍କାରିକତା, ଦାର୍ଶନିକତା ତଥା ଭକ୍ତିପ୍ରାଣତା ଓ ଧାର୍ମିକତା ଏକାଧାରରେ ବିଳସିତ। ଅସାଧାରଣ କବିତ୍ୱ, ନିରଳସ ସାଧନା, ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଦର୍ଶିତା, ବିଭିନ୍ନ ରସ ପ୍ରସ୍ଫୁଟନରେ ଅସାମାନ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଓ ପ୍ରଗାଢ଼ ଅନୁଭୂତି କାବ୍ୟର ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। କାବ୍ୟର ନାମକରଣରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ରୂପଗୋସ୍ୱାମୀ ଓ ସୁୟ ଗୁରୁ ସଦାନନ୍ଦ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ବୋଲି କେହି କେହି ଅନୁମାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଦଗ୍ଧ ଏହି ପଦ ଆଦ୍ୟରେ ଥିବାରୁ ବିଦଗ୍ଧ ଧମାଧମ ନାଟକର ଛାୟାରେ ଏହା ନାମକରଣ ଯେ କରାଯାଇଛି ଏହିପରି ମତ ମଧ୍ୟ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଏହି ଦୁଇ ପଦର ଅର୍ଥ ବିଚାର କରାଗଲେ କେତେକଙ୍କ ମତରେ କଳା ବିଳାସ ଦିଗ୍ଧାତ୍ମା ବିଗ୍ଧତ ଇତି ଅର୍ଥାତ୍ କଳା ବିଳାସ ଦ୍ୱାରା ଯାହାର ଚିତ୍ତ ବା ସ୍ୱରୂପ ପରିପୃଷ୍ଟ ସେ ହିଁ ବିଦଗ୍ଧ। ତେଣୁ କଳା ବିଳାସରେ ଚତୁର ଯେ ସେ ବିଦଗ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୀଳାପ୍ରିୟ। ଚିନ୍ତାମଣି ପଦର ଅର୍ଥ ଯେ ଅଭୀଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରେ ସେ ଚିନ୍ତାମଣି ଏ ସ୍ଥଳରେ। ତେଣୁ ଲୀଳା ଚତୁର କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ କାବ୍ୟର ନାୟକ ସେ କାବ୍ୟଟି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ନାମରେ କଥିତ। କିନ୍ତୁ ବିଦଗ୍ଧ ପଦର ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ଶ୍ଳେଷ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ। ବିଦଗ୍ଧ ପଦର ଅର୍ଥ ପଣ୍ଡିତ ବା ଚତୁର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ତେବେ ସେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିରେ ଛାନ୍ଦଶିକ୍ଷା ରହିଛି 96। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟଲୀଳା, ଯଶୋଦାଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ, ରାଧାଙ୍କର ଜନ୍ମ, କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପ୍ରେମଲୀଳା, କୃଷ୍ଣ ରାଧିକା ପ୍ରେମଲୀଳା, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନୋମାଳିନ୍ୟ, ପୌର୍ଣ୍ଣବାସୀର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା, ଶେଷରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳନ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମମୂର୍ତ୍ତି ରାଧା ହରିଙ୍କ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରେମଲୀଳା ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ନାୟକ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯିଏକି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମୟ ଏବଂ ନାୟିକା ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାଧା ଯିଏକି ମାଧୁରୀମୟୀ। ଆଉ ଉପଚରିତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ପୌର୍ଣ୍ଣମାସୀ। ଆଉ ଏହାର ରସ ହେଉଛି ଆମର ଶୃଙ୍ଗାର ରସରେ ହିଁ କବିତାଟି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କାବ୍ୟର 39, 42, 92, 94 ଏହି ଚାରୋଟି ଛାନ୍ଦରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମତତ୍ତ୍ୱ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି। ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାବ୍ୟଟି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇ ପ୍ରାଚ୍ୟ ସମିତି ଦ୍ୱାରା 5 ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। 1925ରେ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ଏହି କାବ୍ୟଟିର ଶୁଦ୍ଧ ସଂସ୍କରଣ କରିଥିଲେ। ଅନେକ ଆଲୋଚକଙ୍କ ମତରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ରୂପଗୋସ୍ୱାମୀ ବିଦଗ୍ଧ ମାଧବ ନାଟକର ଅନୁକରଣରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଏହି କାବ୍ୟଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କବି ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରିଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂହଙ୍କ ମତରେ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଉତ୍କଳ ଭାଷାରେ ଗୋଟିଏ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ। ଆଉ ପଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥଙ୍କ ମତରେ ଉପମା ଭଞ୍ଜ ବୀରସ୍ୟ ତସ୍ୟ ବଚାର୍ଥାୟ ଗୌରବମ୍ କଲ୍ଲୋଳେ ପଦଲଳିତମ୍ ସନ୍ତି ଚିନ୍ତାମଣ୍ୟୁତ୍ରୟଃ ସେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଯେମିତି ଆମେ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଦେଖିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟଲୀଳା କ'ଣ ରହିଛି, ଯଶୋଦାଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କର ମା' ପରି ଯେମିତି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ ରହିଛି ସେ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ତା ସହିତ ରାଧା କିଭଳି ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମଲୀଳା ହୋଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଓ ରାଧିକାଙ୍କର ପ୍ରେମଲୀଳା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଏବଂ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର କିଛି କଥାକୁ ନେଇ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହୋଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ସେଇ ମନୋମାଳିନ୍ୟରେ ପୌର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଜଣେ ତାଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି ସଖୀ, ସେ ପୌର୍ଣ୍ଣମାସୀ କିଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିଛି ଓ ଶେଷରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର କିଭଳି ମିଳନ ହୋଇଛି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଏହି କାବ୍ୟ ଏକ ଅସମାପ୍ତ କାବ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଧୁର ବୃନ୍ଦାବନ ଲୀଳା ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ଥାନ ଲାଭ କରିଛି। ବିରହ ଓ ମିଳନରେ ଉତ୍ସରେ ସମଗ୍ର କାବ୍ୟଟି ପରିପ୍ଲାବିତ ହୋଇ ଉଠିଛି ଛନ୍ଦେ ଛନ୍ଦେ।
कवि संक्षेप भाव में काव्यर द्वितीय और तृतीय छंदरे यथाक्रमे श्रीकृष्ण और श्रीराधांकर जन्मचरित वर्णना करिअछन्ति। दुष्ट असुरकूलर अत्याचार पृथ्वी भीतस्त्रस्त होइथिबारु और साधु सन्थ लोके उत्पीड़ित हेबारु मुनि माने ब्रह्मा निकटरे प्रार्थना कले और ब्रह्मा क्षीर सिंधुसाई विष्णु निकटरे पहुँची यार प्रतिकार लोड़ीथिले। ठीक अच्छे फल अनंत साई विष्णु ब्रह्मा को कहले जे से कृष्ण और बलराम रूपरे गोपरे जन्मलाभ होई असुर वंश को निधन करिवे। फल कृष्णचंद्र देवकी गर्भरे और बलराम रोहिणी गर्भरे जन्मलाभ कले। वसुदेव श्रीकृष्ण बिना भୟରେ तांकु नंद घरे नहीं रखिले और परे परे तांकर बाल्यलीला बलरे पुतना सकटा जमकार्जुन प्रभृति दुष्ट असुर माने बध हेले। किंतु लक्ष्य करिबार कथा जे एठारे कंस निधन प्रसंग आदौ उल्लेख न करी केवल ब्रजर मधुर लीला स्वयं दृष्टभंगी दृढ़ीभूत होइछि। विदग्ध चिंतामणिर चतुर्थ छंदरे राधांकर जन्म वर्णित होइछि। सूर्यवंशी राजा वृषभानु राणी कीर्तिदांक ओरसरु महालक्ष्मी स्वरूप एक अपूर्व सुंदरी कन्यार जन्म हिला और दुर्वासा महर्षि तांकर नाम राधिका देइथिले। मने रखिबो एठी मध्य प्रश्न आसे जे राधिका ए नामटी के देइथिले? ए नामटी दुर्वासा ऋषि देइथिले। ठीक अछि ए राधिकांकर नामकरण किए देइथिले? दुर्वासा देइथिले। राधिका शब्दर अर्थ हेउछि जे तांकठारे रश्मि सुवर्ण मधुर रस और अग्निवीणा यही चारोटी विभाव प्राधान्य लाभ करिछि। कन्या त्रिरात पर्यंत नेत्र उन्मीलन न करिबारु पौर्णमासी जशोदांक सह आसी सेठारे उपस्थित हेले। जशोदा श्रीकृष्ण को धारण करी राधा को देखिबा मात्रे जशोदांकर चक्षु उन्मोचित हेले ओ से कांदी उठिले। एही घटनारे राधिकांकर पितामातांकर आनंदर सीमा नहीं। एहा परे तृतीय चतुर्थ छंदरे कवि कृष्ण और राधांकर बाल्य और कैशोरर कमनीय सौंदर्य वर्णना करिअछन्ति। पंचम छंदरे वृंदावन रे कृष्णचंद्र मधुमंगल सुदाम सुबल सखा मानक गहणरे मधुर आलापरे निरत थिबा समय रे पौर्णमासी प्रवेश करिछन्ति। तार परवर्ती समय रे से जो वृंदावन लीला रही राधांकर सहित चंद्रावतींकर सहित एवं राधाकृष्णकर मनमालिन्य होइछि से कथा मध्य दर्शा जाइछि। ठीक अच्छे यही भली भाबरे एही काव्यटी अति सुंदर भाबरे शेष होइछि। तेबे एही विदग्ध चिंतामणि काव्यटी आमे देखिबा राधाकृष्ण प्रेम लीला उपरे अधिक प्राधान्य स्वीकृत। कवि निजे परम वैष्णव और राधा माधव जुगल विग्रहर परम उपासक तेणु तांक भाषा से लिखिछन्ति राधिका रूपिणी कृष्ण श्रीराधा कृष्ण रूपिणी रास जोगानुसारेण राधाकृष्ण उच्चामह्यम। यह कविंकर उभय लक्ष्य थिला जे केवल राधाकृष्ण प्रेम ही तांकर रहिथिला। तेबे ए थिला तांकर जो साहित्य रचना सब से साहित्य रचना विषय आमे आलोचना कले। तेबे आउ गोटे प्रश्न आसे जे अभिमन्युंकर घनिष्ठ बंधुंकर नाम कौन थिला? तेबे परीक्षा रे प्रश्न बेले बेले आसे। तेबे तांकर घनिष्ठ बंधुंकर नाम थिला मने रखिबो टंकधर। जेतेबेले से मामू घरे रहुथिले तांकर से समय रे बंधु थिले टंकधर। से अत्यंत ज्ञानी थिले एवं संस्कृत पंडित मध्य थिले। तांका शेष जीवन पर्यंत तांको बंधुक सहित तांकर अत्यंत भाबरे संपर्क भल रहिथिला। तांको सहित से पंडित माने चर्चा मध्य रहुथिला। ठीक अच्छे एटा मने रखिबो। आउ गोटे कथा मने रख जे राधांकर नाम आमे जानिले दुर्वासा ऋषि तो तांकर नाम राधिका देइथिले। वृषभानु जे कि तांकर पिता थिले वृषभानु ए वृषभानु तांकर नाम कौन देइथिले? तांकर नाम देइथिले रसवती। तांको पिता वृषभानु देइथिले तांकर नाम रसवती। ठीक अछि आ तांको माता कौन देइथिले? माता कृतिदा कौन देइथिले ना विनोदिनी। एटा टिके नोट्स बनईदेव मु भूली जाइए नोट्स रे लिखा को विनोदिनी। ठीक अच्छे आउ जो पौर्णमासी रही पौर्णमासी देइथिले तांकर नाम श्रीमती। ठीक अच्छे देख तांको पिता देइथिले रसवती तांको माता देइथिले विनोदिनी और तांको पौर्णमासी जे रहिथिले तांको नाम देइथिले श्रीमती। दुर्वासा ऋषि देइथिले राधिका आ वृंदा नामक जड़े वृद्धा
सी देइथिले बृंदावनेश्वरी। यही नाम गुड़ाक सब मन रखा अनुरोध। जदि परीक्षा प्रश्न आसे तेबे ताकू मध्य छाड़ी आसे। प्रश्न मध्य आसी ठीक अच्छे, प्रश्न मध्य आसी तेणु मुझे जरूरी बोली भाविली, तेणु आपण मान सहित सेयार कली ठीक अच्छे। तेबे आज आम आलोचना कले जे अभिमन्यु सामंत सिंहारंकर जीवन एवं तांकर सृजन विषय। जदि क्लास टी भल लगी था तेबे मते कमेंट सेक्शन रे जणेबा को अनुरोध। आ जदि किछि डाउट रही जाउछि मध्य कमेंट सेक्शन रे जणेबा को अनुरोध। जदि आपण माने मो क्लास रे नुआ अछंती तेबे चैनल टी को सब्सक्राइब करिवे, लाइक करिवे आ शेयर करिवे, जहा द्वारा मो आपण मानक पई एमिति नुआ नुआ वीडियो सब नेके आसीबी, जहा कि आपण पई बहुत हेल्पफुल हेबो। तेणु आजिर क्लास टी केमिति लागिला मते जणेबा को अनुरोध। रहुछि। जय जगन्नाथ। आजिर क्लास को एठी रखिबा। नमस्कार।